توحید اپنا ایک نعرہ ہے، قرآن بس اپنا سہارا ہے، سنت ہے اپنی پگار، حدیث نبی اپنی گفتار۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ آپ نے گزشتہ چند ایام میں سوشل میڈیا کے اوپر حالیہ میلاد النبی کے موقع کے اوپر جو ملک بھر سے ویڈیوز اور مناظر موصول ہوئے خود مشاہدہ کیا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدوں کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے۔ یہ آپ کو اور مجھے کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ عقیدے کی اصلاح کے لیے تو آئے تھے، اعمال کی اصلاح کے لیے نہیں تھے آئے۔ اعمال ہم اپنی مرضی سے بھی کچھ اپنا سکتے ہیں۔ میں اپنے معتدل بریلوی علماء سے آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کہاں ہیں آپ؟ ملتان کے اندر ایک غیر محرم لڑکی کو حور بنا کے سٹیج کے اوپر بٹھایا گیا۔ آپ ذرا سی بات کے اوپر توہین رسالت کے فتوے بھی لگاتے ہیں اور توہین رسالت کے پرچے بھی کرواتے ہیں۔ کیا رسول اللہ کی پیدائش کے، جس کو آپ مذہبی تہوار مان رہے ہیں، اس کے جلوس کے اندر، یعنی عید میلاد النبی کے جلوس کے اندر موسیقی باج رہی ہو، عورتیں ناچ رہی ہوں، بھنگڑے گل رہے ہوں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے راجہ بدار پنڈی کا، سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کلپس دیکھ لی ہیں۔ ملتان کے اندر ایک غیر محرم لڑکی کو بے حجاب و بے نقاب بٹھا کر اس کے ارد گرد رقص ہو رہے ہیں اور تماش بینی ہو رہی ہے، اس کو درمیان میں بٹھا کے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ راجہ بازار کے اندر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، باہر گیت بھنگڑے چل رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں۔ کیا معاذ اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نام کے اوپر ڈھول اور باجے؟ کہاں ہیں وہ علماء جو موسیقی کو اجماعی طور پہ مشترکات امت میں سے سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہے؟ کہاں ہیں وہ علماء جو ناچ گانے بھنگڑے کو؟ کیسے کیسے ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دیکھے؟ دکھ ہوتا ہے، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ان باتوں کو بھی ہم نے روکنا ہے۔ آپ بھی اپنے حجروں سے باہر نکل جائیے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آپ تو اس بات کے صرف فتوے دے چکے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہے، روکنا کس نے ہے؟ اگر ہم روکیں گے یا کوئی روکے گا اس کے اوپر تو آپ توہین کا پرچہ کروا دیں گے۔ آپ خود باہر آئیے، آپ خود کہتے ہیں رسول اللہ کا نام ڈھول کے اوپر، سرنگی کے اوپر، طبلے کے اوپر نہیں لینا چاہیے، بھنگڑا ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، تو ان جلوسوں کو کس نے روکنا؟ اور حکومت کہاں ہے؟ کیا رسول اللہ کے نام کے اوپر جو تہوار منایا جا رہا ہے اس میں رسول اللہ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں ہوں گی؟ مسجد سے مؤذن کہہ رہا فلاح کی طرف آؤ، من خرج من بیتہ متطہرا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کا اجر ایسے ہے جیسے ایک حاجی کا ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اذان ہو رہی ہے، باہر لڑکے ناچ گانا اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں، پھر میں اور آپ کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد وزیر خان کے بعد بھنگڑا کیا ہے اور رقص ڈالا ہے؟ اگر آپ مذہب کے نام کے اوپر ڈھول کی تھاپ پہ رقص کر سکتے ہیں تو وہ تو لادین ہیں، ان کو بھی پھر کرنے دیجیے۔ آپ کا اعتراض لغو ہے۔ اگر عورتوں نے بے حجاب و بے نقاب ہو کر شو پیس بن کر لوگوں کی آنکھوں کو گرمانا ہے تو پھر آپ عورت مارچ کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی غلط ہے، ان کو بھی کرنے دیجیے۔ آپ نے دین کے نام پہ دین کا جنازہ نکال دیا، کیا فتوے دے دینا کافی ہے؟ مفتی منیب صاحب فتویٰ دے دیا کہ یہ حرام ہے، روکنا کس نے ہے؟ آئیے باہر آئیے، نکلیے۔ اس طرح کے ہڑبونگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آئے، جن کو نبی جہاد، نبی تلوار کہا گیا، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، جس نبی کا یہ اعزاز ہے، اس نبی کے امتیوں کو بھنگڑے والے محبان رسول چاہیے، ناچ گانے والے جو نماز کے ٹائم کے اوپر مسجدوں کے باہر ناچ اور گانا کرتے رہیں اور ان کو کوئی روکے ٹوکے، اے جی گستاخ نے، اے جی وابی نے، اے جی میلاد دے منکر نے۔
कैसी जाहिलियत की बातें नहीं की गई। मैं बरेलवी संजीदा उलमा को रागिब नईमी साहब, कहाँ हैं आप? अल्लामा सईद असद साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, आप जैसे अकाबरीन अगर हुजरों से बाहर निकल के इनको नहीं रोकेंगे तो आप दीन का जनाजा अपने हाथों से उठा रहे हैं, आप दीन का जनाजा अपने हाथों से निकाल रहे हैं। वो आपने इस तरह के जो हालात को बिठाया हुआ है, जो माँ बहन की गालियां निकालते हैं और ख्वाबें बयान करते हैं रसूलुल्लाह ने मुआद अल्लाह ढोल बजाए। माँ बहन की गालियां निकाल के कह रहे हैं सारी जिंदगी साडी इन्हों दलाइल देन ते लंघ जाती है, और साथ गालियां निकाल रहे हैं। मिलाद का मुनकर काफर, मिलाद का मुनकर काफर, इस तरह के फतवे लगा रहे हैं। मिलाद का कौन सा मुसलमान मुनकर हो सकता है? रसूलुल्लाह की पैदाइश का कोई मुसलमान मुनकर हो सकता है? हाँ, तुम्हारे ये फतवे भी अगर लगते हैं तो उनके ऊपर ही लगते हैं। गौर करना, जो रसूलुल्लाह को नूरुम मिन नूरिल्लाह समझते हैं, क्योंकि अल्लाह का नूर कभी पैदा नहीं हुआ। अल्लाह का नूर अबदी है, कदीमी है, अव्वल है, उसकी कोई पैदाइश नहीं है। और आप नबी को उसी नूर का हिस्सा जो लोग मानते हैं, आप में से बाज वही मिलाद के मुनकर। हम तो रसूलुल्लाह की यौम पैदाइश पीर के दिन रोजा रखने के कायल हैं, हम तो उस तरह मिलाद मनाने के कायल हैं जिस तरह रसूलुल्लाह ने मनाया। मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को रोजा रखता हूं। हम इस तरह के मिलाद मनाने के कायल नहीं हैं। अगर आप हमें लाख मर्तबा ये दावत दें कि मस्जिदों को छोड़कर अल्लाह के सजदों को और रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़कर बाहर ढोल की थाप के ऊपर रक्स किया जाए, जुलूस निकाले जाए भंगड़े के, जिस नबी ने ये कहा हो औरत खुशबू लगा के सिर्फ इस नीयत से घर से बाहर निकले कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, फहिया जानिया, वो ऐसे ही है जैसे वो जानिया है, अगरचे उसके ऊपर हद नहीं लगेगी। आप उसी औरत को डेकोरेशन पीस बनाकर मुआज़ल्लाह इसी रसूल अरबी के जुलूस में मॉडल बनाकर, हूर आ गई है। कैसे कैसे ड्रामे नहीं हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकायद की इस्लाह के लिए भी आए थे, अमाल की इस्लाह के लिए भी आए थे। अमर बिन जमूह ने उसका अकीदा आपने सुना होगा वाकया, मोहब्बत मुआद खल्लाद ने किस तरह अपने बाप का अकीदा दुरुस्त किया। बाप बारोब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकायद की इस्लाह के लिए भी आए थे। लोगों की इबादत से निकलकर अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। उन तीनों भाइयों ने भी प्लान किया, हमारा बाप तो ये बुत की पूजा नहीं छोड़ता, क्या किया जाए। बुत को उठाया, गंदे कुएं में गिराए, फिर उठाया, फिर गिराए। बाप जाता कुएं से निकालता। 6 मरतबा ये वाकया हुआ, 5-6 मरतबा। 7वीं मरतबा एक मरा हुआ कुत्ता भी बुत के साथ गिरा है। ये कायद की इस्लाह भी होती है। अमर बिन जमूह ने उस दिन कुत्ते के साथ जब अपने माबूद को देखा तो दिल के ऊपर चोट पड़ गई। कहा, तू अपने आप को इस गंदे कचरे में गिरने से नहीं बचा सकता तो अमर बिन जमूह को कैसे बचाएगा। आपको किसने मुगालता डाल दिया। जो खुद बीमार होने वाले, जो खुद मरीज, जो खुद मर जाने वाले, जो खुद दुनिया से चले जाने वाले, कोरोना के वाकयात भूल गए हो। ये सारे जो आज आपको नाच गाने और भंगड़ों के ऊपर मजबूर करते हैं ना, ये अपनी खानकाहों को कुंडियां लगा के भाग गए थे। बाकी थी तो अल्लाह की कायम करता मस्जिदें थी। और रसूलुल्लाह अकायद के साथ साथ अमाल की इस्लाह करने के लिए भी आए थे। मरसद बिन अबी मरसद का वाकया भूल चुके हो। ये हामहा की बात है कि अमाल रसूलुल्लाह ने बताए कोई नहीं, दीन मुकम्मल बता के गए हैं। किसी बंदे के जहन में अगर ये मुगालता है कि रसूलुल्लाह नेकियों का कोई काम बतलाए बगैर दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह की कसम, वो रसूलुल्लाह पे पूरे का पूरा ईमान नहीं लाया, उसने दीन को समझा नहीं। वो मुआद अल्लाह रसूलुल्लाह के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है रसूलुल्लाह या कोई चीज छुपा के चले गए या इल्म में थी तो बता के नहीं गए। ये दोनों बातें कुरान पाक के खिलाफ हैं। बल्लिग मा उनज़िला इलैक, अल्लाह कह रहा है जो तेरे पर नादिल होगा तेरे पे बताना फर्ज है। रसूलुल्लाह ने उस फर्ज को पूरा किया, अमाल की इस्लाह भी की है।